허리띠가 썩었다면 그것을 쓰시겠습니까? 예레미야 13장 3절로부터 17절까지 말씀입니다. 여호와의 말씀이 다시 내게 임하여 이르시되 Then the word of the Lord came to me a second time. 너는 사서 내 허리에 띤 띠를 가지고 일어나 유브라데로 가서 거기서 그것을 바위 틈에 감추라 하시기로. Take the belt you bought and are wearing around your waist, and go now to Pereth and hide it there in a crevice in the rocks. 내가 여호와께서 내게 명령하신 대로 가서 그것을 유브라데 물가에 감추니라. So I went and hid it at Pereth, as the Lord told me. 여러 날 후에 여호와께서 내게 이르시되 일어나 유브라데로 가서 내가 내게 명령하여 거기 감추게 한 띠를 가져오라 하시기로. Many days later the Lord said to me, Go now to Pereth and get the belt I told you to hide there. 내가 유브라데로 가서 그 감추었던 곳을 파고 띠를 가져오니 띠가 썩어서 쓸 수 없게 되었더라. So I went to Pereth and dug up the belt and took it from the place where I had hidden it, but now it was ruined and completely useless. 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 Then the word of the Lord came to me. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 내가 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 이같이 썩게 하리라. This is what the Lord says, in the same way I will ruin the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. 이 악한 백성이 내 말 듣기를 거절하고 그 마음에 완악한 대로 행하며 다른 신들을 따라 그를 섬기며 그에게 절하니 그들이 이 띠가 쓸 수 없음같이 되리라. These wicked people, who refuse to listen to my words, who follow the stubbornness of their hearts and go after other gods to serve and worship them, will be like this belt, completely useless. 여호와의 말씀이니라. 띠가 사람의 허리에 속함같이 내가 이스라엘 온 집과 유다 온 집으로 내게 속하게 하여 그들로 내 백성이 되게 하며 내 이름과 명예와 영광이 되게 하려 하였으나 그들이 듣지 아니하였느니라. For as a belt is bound around a man's waist, so I bound the whole house of Israel and the whole house of Judah to me, declares the Lord, to be my people for my renown and praise and honor. But they have not listened. 그러므로 너는 이 말로 그들에게 이르기를 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀에 모든 가죽 부대가 포도주로 차리라 하셨다 하라. 그리하면 그들이 내게 이르기를 모든 가죽 부대가 포도주로 찰 줄을 우리가 어찌 알지 못하리요 하리니. Say to them, This is what the Lord, the God of Israel, says every wineskin should be filled with wine. And if they say to you, Don't we know that every wineskin should be filled with wine? 너는 다시 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 보라. 내가 이 땅의 모든 주민과 다윗의 왕위에 앉은 왕들과 제사장들과 선지자들과 예루살렘 모든 주민으로 잔뜩 취하게 하고. Then tell them, This is what the Lord says I am going to fill with drunkenness all who live in this land, including the kings who sit on David's throne, the priests, the prophets and all those living in Jerusalem. 또 그들로 피차 충돌하여 상하게 하되 부자 사이에도 그러하게 할 것이라. 내가 그들을 불쌍히 여기지 아니하며 사랑하지 아니하며 아끼지 아니하고 멸하리라 하셨다 하라. 여호와의 말씀이니라. I will smash them one against the other, fathers and sons alike, declares the Lord. I will allow no pity or mercy or compassion to keep me from destroying them. 너희는 들을지어다. 귀를 기울일지어다. 교만하지 말지어다. 여호와께서 말씀하셨음이라. Hear and pay attention, do not be arrogant, for the Lord has spoken. 그가 어둠을 일으키시기 전, 너희 발이 어두운 산에 거치기 전, 너희 바라는 빛이 사망의 그늘로 변하여 침침한 어둠이 되게 하시기 전에 너희 하나님 여호와께 영광을 돌리라. Give glory to the Lord your God before he brings the darkness, before your feet stumble on the darkening hills. You hope for light, but he will turn it to thick darkness and change it to deep gloom. 너희가 이를 듣지 아니하면 나의 심령이 너희 교만으로 말미암아 은밀한 곳에서 울 것이며 여호와의 양떼가 사로잡힘으로 말미암아 눈물을 흘려 통곡하리라. 아멘. But if you do not listen, I will weep in secret because of your pride. My eyes will weep bitterly, overflowing with tears, because the Lord's flock will be taken captive. 자리에 오신 분들 인사 나누시길 바랍니다. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 그렇죠. 성령 충만하면 되는 거예요. 무엇보다 중요한 것은 하나님께서 우리와 함께 하시는 것이죠. 오늘 말씀의 제목이 허리띠가 썩었다면 그것을 쓰시겠습니까? 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다.
제가 며칠 전에 허리띠를 예전에 쓰던 거를 다시 한번 차볼까 하고 낡은 허리띠를 찾는데 새 허리띠가 더 낫더라고요. 그래서 그냥 그것을 어떻게 했느냐? 버렸어요. 어차피 쓸 수가 없죠. 더 이상 내 허리에 붙어 있을 수가 없어요. 좋은 허리띠가 딱 이렇게 붙어 있는데. 근데 오늘 말씀 중에 그 허리띠에 대한 말씀이 있는 거예요. 하나님께서 참 재밌으시다. 예레미야서는 이 이스라엘 민족들이 하도 말을 안 들어서 하나님께서 그 선지자를 통해서 너희들 말 들으면 내가 너희들을 살려줄 것이다. 그런 메시지를 자꾸 주는데도 이들이 교만하여서 듣질 않는 거예요. 여러분, 우리 교만한, 거꾸로 원래는 교만은 좋은 뜻이에요. 무슨 말이냐면 탁월하죠. 뛰어나죠. 근데 그것을 잘못 사용하면은 교만이 되는 거예요. 맞습니까? 맞잖아요. 그렇죠. 그러니까 뛰어나고 내가 어떤 달란트가 있으면 그것을 선한 데 쓰고 하나님을 위해서 쓰게 되면 그게 이제 가치가 있는데, 근데 오히려 목이 곧아서 자기가 잘났고 자기가 한 거고 이렇게 하다 보면 그게 교만이 되고 거만이 돼서 결국은 하나님께로부터 이제 버림을 받게 되는 그런 의미죠. 오늘 이 여호와의 말씀이 이 예레미야에게 임한 거예요. 1절에 보시면요. 여호와께서 이와 같이 내게 이르시되 너는 가서 뱃띠를 사서, 배는 우리 삼 있죠. 삼배, 배. 그 뱃띠를 사라는 거예요. 사서 내 허리에 띠고, 허리에 그러니까 묶으라는 것이죠. 그리고 물에 적시지 말라. 그 물에 적시지 말아야 되겠죠. 배는 물에 적시면은 그게 쪼그라들 거 아니에요. 그러니까 배는 물하고 접촉이 되면 안 되는 거예요. 우리도 마찬가지죠. 믿음의 백성들이 이 교회를 다니는데 집사님들, 권사님들이 점치러 다닌대요. 어떤 분들이. 우리 교회 얘기가 아니에요. 다른. 그러니까 그게 뭐예요? 배가 물에 닿는 거랑 같은 거예요. 닿으면 안 되는 것이죠. 더러운 거, 우상 이런 데 닿으면 왜 안 되느냐? 썩기 때문에, 변질되기 때문에 그렇게 말씀을 우리가 하고 있죠. 그러니까 지금 하나님께서 이 예레미야를 불러서요, 가서 배띠를 사가지고 허리에 차고 물에 닿지 않게 잘 이렇게 하라는 거예요. 준비하라는 거예요. 그래서 그것을 어디에 가지고 가느냐? 다시 말씀이 임한 것이죠. 준비를 시켜놓고, 여러분이라면 어떻게 하시겠어요? 그 띠를, 왜 갑자기 배띠를 사서 왜 띠를 띠라고 그러시지? 하고 우리가 의아하게 생각할 수 있잖아요. 근데 일단은 말을 순종했어요. 근데 이스라엘 민족들은 순종을 안 하죠, 잘. 근데 예레미야 선지자는 순종을 하는 거예요. 그래도 하나님께서 말씀하시는데 들어야지. 그래서 샀어요. 사가지고 배띠를 딱 이렇게 띈 거예요. 그러고 있는데 또 있다가 하나님의 말씀이 임하신 것이죠. 뭐라고 말씀하시느냐? 5절에 보시면요. 4절에 너는 사서 내 허리에 띈 띠를 가지고 일어나. 어디로 가라는 거예요? 유브라데로 가서 거기서 그것을 바이툼에 감추라 그러시는 거예요. 예루살렘에서 유브라데까지가 한 640km 정도 돼요. 감이 안 오시죠? 우리가 인천에서 부산까지 한 200 몇 킬로 되잖아요. 200km 되잖아요. 예루살렘에서 유브라데까지 640km예요. 그 거리를 지금 가서 바이틈에 네가 그거 이 물에 안 닿고 간직하던 그 띠를 거기다가 감추라는 거예요. 파서 묻으라는 것이죠. 바이틈에다가. 여러분이라면 하시겠어요? 여러분이라면 부산 가서 좀 감춰라 그러면 하시겠어요? 안 하시겠어요? 여기 가까운 데도 말을 안 들을 텐데. 귀찮아요. 거기까지 가요. 너무 멀어요. 믿는 사람도 그렇다는 거예요. 뭔가를 하나님 말씀하시면은, 내게 유익이 되면은 따르고, 내가 봤을 때 손해가 되고, 뭐 힘들고, 어려우면은, 아니에요. 괜찮아요. 안 할 거예요. 이렇게 하게 된다는 것이죠. 그런데 예레미야는 군말 없이요, 가서 그 바위에 숨긴 거예요. 그럼 여러분 생각해 보세요. 하나님이 왜 이걸 시키실까? 이 배띠를 사가지고 왜 거기가 묻어서 감추게 만드셨을까? 그렇죠. 궁금하잖아요. 무슨 의미이실까? 그러니까 하나님은 그냥 안 가르쳐 주셔요. 그냥 실제로 그 선지자에게도 그것을 통해서 이제 가르쳐 주시기 위해서 말씀을 하시는 것이죠. 그리고 이제 돌아왔죠. 그리고 있는데 며칠이 이제 지나가지고 하나님께서 다시 예레미야에게 임하신 거예요. 이제 뭐라고 하시느냐? 야, 가서 그거 가져와라 그러는 거예요.
그래서 감추었던 거를 여러분이 어떻게 하겠어요? 또 아니 왜 거기다 감춰놓고 또 가져오시라는 거야. 참 답답하네. 아 힘든데. 그렇게 안 하고 순종한 거예요. 예 하고 간 거예요. 그러니까 여러분 하나님 말씀에 무조건 순종하면 되는 거예요. 그래서 가서 이제 그걸 파가지고 숨겨놨으니까 땅을 구덩이를 이제 파가지고 그 띠를 딱 봤더니 글쎄 그 배띠가 어떻게 됐어요? 어떻게 됐어요? 썩었어요. 그러면서 하나님께서 말씀하십니다. 이 배띠가 썩은 것처럼 이 유다 백성의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 내가 버리겠다, 멸하겠다는 거예요. 우리가 띠가 썩으면 어떻게 해요? 그걸 찰 수가 없죠. 찰 수가 없어요. 버려야 돼요. 썩었으니까 버려야죠. 여러분이라면 썩은 띠를 매겠습니까? 안 매죠. 버린다는 거예요. 그런 것처럼 내가 내 백성들을 버리시겠다는 거예요. 여러분 이건 무서운 말씀이죠. 하나님의 백성들이 하나님이 어떻게 해요? 배띠를 버리듯이 썩은 것을 버리듯이 너희를 멸절시키시겠다는 거예요. 그러니까 예레미야가 이걸 보고 어떻게 해요? 이 썩은 배띠를 보고 이 모습이 이스라엘 민족들이 이렇게 될 것이니 얼마나 그 마음이 슬프겠어요. 여러분도 한번 생각해 보세요. 하나님께서 이미지로 보여주셔요. 이와 같이 내가 그들을 멸절시키겠다. 눈으로 보게 확인시켜 주시는 거예요. 그 당시에 그 배띠 같은 경우는 이 에봇이나 이런 데 딱 매는 것이죠. 그리고 우리도 허리는 뭐예요? 사람의 그 허리의 중심에 우리가 매게 되죠. 사람에게 속하잖아요. 중심에 속하잖아요. 그러니까 하나님께 속한 그 배띠가 다른 신을 섬기고 우상을 섬기니까 썩은 거예요. 하나님께 붙어 있어야 되는데 다른 신을 우상을 섬기니까 어떻게 해요? 이들이 교만이 하늘을 찌르는 거예요. 너희 조상들보다 더 악하고 말을 듣지 않는 것이죠. 우리 선조들 또는 그 믿음의 선배들 보면 어때요? 얼마나 뜨거웠어요. 성령이 막 불같이 일어나고 하나님을 경배하고 날마다 기도하고 경배하고 얼마나 뜨거웠어요. 근데 세대가 지나면서 어떻게 돼요? 까맣게 잊어버리는 거예요. 기도를 어떻게 하는지, 찬송을 언제 드렸는지, 성령님께서 계시는지, 하나님은 또 천국은 아예 깜깜무소식인 거예요. 그러니까 이들이 어떻게 해요? 세상에 물들어서 하나님의 백성들이 세상에 물들어서 썩어버린 거예요. 그러니까 하나님께서는 어디에 쓸 데가 있습니까? 없습니까? 쓸 데가 없어요. 하나님의 백성도 쓸 데가 있어야 되잖아요. 쓸 데가 있으려면 어디에 속해 있어야 돼요? 하나님께 속해 있어야 돼요. 하나님께 붙들려야 되는 거예요. 하나님께 어떻게 해요? 딱 갇혀 있어야 되는 거예요. 예수님께서도 포도나무와 가지 비유를 들듯이 포도나무에 그 가지가 붙어있지 않고 떨어지면 그 가지는 말라 비틀어져서 불에 아궁에 던져놓는다고 그랬어요. 아무 소용이 없어요. 왜? 열매를 맺을 수가 없습니다. 그 떨어진 마른 가지를 그걸 애주중지 보관하면서 열매가 맺기를 기다리는 사람은 없죠. 반드시 포도나무에 붙어 있어야, 속해 있어야 영양분을 받게 되고 열매를 맺게 되는 거예요. 쓸모가 있다는 것이죠. 그러니까 버려진 나뭇가지처럼 이 썩은 배띠처럼 하나님께 속하지 않는 사람들은 더 이상 하나님께서 어떻게 관여하지 않으신다. 그들을 불쌍히 긍휼히 아끼지도 않으시고 멸절시키시겠다는 거예요. 왜? 하나님께 속해 있지 않기 때문에, 하나님께 영광을 돌리지 않기 때문에. 그러니 너희는 들으라, 귀를 기울여라, 교만하지 말지니라. 아멘. 하나님께 영광을 돌려야 되는 거예요. 그래서 결론은 하나님께 영광을 돌려야 돼. 거룩한 하나님을 송축하고 내 영혼이 하나님을 경배해야 되는 거룩한 하나님의 백성들이 글쎄 하나님을 떠나서 하나님의 그 허리를 묶어 있어야 되는데 다른 신들을 섬긴다는 거예요. 하나님을 떠나서 하나님을 경배하지 않고 하나님께 영광과 송축을 올려드리지 않는 그런 백성들을 하나님께서는 어떻게 해요? 더 이상 쓸 데가 없다는 거예요. 쓸모가 없다는 거예요. 그래서 그 썩은 배띠처럼 너희 눈으로 봐도 그걸 버리듯이 쓰지 않듯이 나도 너희를 아끼지 않고 긍휼히 불쌍히 여기지 않고 내버리겠다. 즉 멸절시키겠다. 멸망시키겠다. 그 말씀이라는 것이죠. 이해되시나요? 그러니까 그 배띠를 통해서 어떻게 해요? 예레미야가 어떻게 마음에 확 와닿겠죠. 와, 이 배띠를 보니, 썩은 배띠를 보니 이거 버려질 수밖에 없는데 이와 같은 처지가 이 백성들의 그 상황이 돼버리니까 그 원인이 무엇이냐? 교만이라는 거예요. 여러분, 그러니까 교만은 무슨 뜻이에요?
하나님을 송축하고 하나님께 영광을 돌리지 않는 사람들이 교만한 자들이라는 거예요. 우리 천지 만물을 창조하시고 하나님께서 우리를 만드셨는데, 우리를 예수 그리스도를 통해서 구원해 주셨는데, 천국으로 인도해 주시는데, 그 하나님께 우리가 영광과 존귀를 송축을 올려드려야 되는데, 그렇지 않는다면 다른 것을 바라보고 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 따라서 가게 되면 그 띠는 무슨 띠예요? 썩은 띠고 쓸데가 없는 띠라는 것이죠. 즉 버려지게 되고 세상과 함께 망하게 된다는 거예요. 아멘. 그러니 여러분 보세요. 이 예레미야가 얼마나 그 심령이 그렇겠어요. 예, 마음이 안 좋겠죠. 우리가 그 띠에 대해서 보면요, 또 말씀을 찾아보시면 신약성경에 에베소서 6장을 한번 보세요. 잘 알고 계실 거예요. 하나님의 전신갑주 이야기죠. 에베소서 6장 10절에서 한번 쭉 보시겠습니다. 에베소서 6장 10절에서 18절까지 읽겠습니다. 읽는 중에 그 띠에 대한 것을 한번 여러분 유심히 보시길 바랍니다. 자, 10절에 시작. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에서 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고, 보세요. 14절에 진리로 너희 허리를 띠라고 그러죠. 그 여러분 중심은요, 허리띠가 히브리어로 모텐인데, 히브리어로 모텐, 즉 그 모텐의 히브리어를 풀어보면 말씀과 예수 그리스도의 십자가 사역과 구원이에요. 그러니까 우리가 무엇으로 중심을 삼아야 되냐, 허리로 삼아야 되느냐, 바로 예수 그리스도라는 것이죠. 예수 그리스도, 하나님의 거룩하신 말씀과 예수 그리스도의 십자가의 사역, 그리고 구원, 그것을 우리가 중심으로 딱 허리를 띄어야 된다는 것이죠. 진리지요. 진리는 히브리어로 에메트라고 그러는데, 결국은 예수님께서 왜 이 땅에 오셨고 죽은 자 가운데서 다시 사흘 만에 부활하셔서 승천하시고 다시 오신다는 그 메시지를 우리에게 뭐예요? 진리라고 가르쳐 주시는 거예요. 그게 에메트라는 것이죠. 진리는 다른 것이 아니라 우리가 이 땅에 살면서 그 진리가 무엇이냐? 하나님께서, 천지를 창조하신, 우리를 만드신 하나님께서 우리를 위해서 이 땅에 예수 그리스도를, 하나님의 독생자 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨고, 할렐루야, 우리 죄를 대신 그 십자가에서 못 박히고 피 흘리심으로 우리 죄를 사해 주셨다는 거예요. 그래서 우리가 지옥으로 갈 수밖에 없는 우리들을 천국으로 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원을 받아서 하나님 나라에 갈 수 있게 만들어 주셨다는 것입니다. 그리고 말로만 한 것이 아니라 정말로 하나님께서 다시 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활시키셨다는 거예요. 부활하신 주님을 다 바라보고 40일 동안 사역하시면서 또 승천하시는 모습도 제자들이 다 봤다는 것입니다. 오순절날 성령 강림이 임하고 하나님의 비밀을 다 선포하셨어요. 그러니까 주님께서 너희들을 위해서 내가 거처를, 하나님 나라의 집을, 너희들 집을 지금 예비하고 준비하고 계시다는 것입니다. 그래서 마지막 때 다시 오실 거예요. 그때 예수 그리스도를 허리띠를 맨 사람, 진리의 띠를 맨 사람, 말씀대로 내가 순종하고 하나님을 경배하고 하나님께 영광을 돌린 사람들이 그 영광의 나라에 들어가게 된다는 것입니다. 예수님을 통하지 않고는, 예수님은 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨어요. 이 땅에 어떤 누구도 하나님 나라로 인도할 자가 아무도 없습니다. 오직 예수 그리스도밖에 없는 거예요. 그러니 그 진리의 띠를 띠고 내 마음에 어떻게 예수 그리스도를 모셔드리고 성령 안에서 어떻게 해요? 기다리셔야 되는 거예요. 믿음으로. 우리도 허리띠를 안 매면 바지가 흘렁흘렁해요. 중심이 안 잡혀요. 아무리 옷을 깔끔한 옷이라도 허리띠를 매줘야 어떻게 해요? 딱 옷이 고정이 됩니다. 여러분 예수 그리스도 안에 딱 붙어 계셔야 돼요. 내가 예수님 안에 허리띠가 돼주셔야 되는 거예요. 뭐 세상 거 막 얻으려고 막 거기 허리띠 매여 있으면요 결국은 썩어 없어질 거예요. 세상 것은 솔로몬도 그랬죠. 모든 것이 어때요? 솔로몬 왕은요 모든 걸 가진 사람이에요. 부귀영화, 물질, 명예, 권력 모든 것을 소유한 사람이 깨달은 게 무엇이냐? 모든 것이 세상 것이 헛되고 헛되며 헛되고 헛되도다. 할렐루야.
이 백합화 꽃 한 송이보다 못하다는 거예요. 그 영광이, 자기 영광이 아무것도 아니라는 것이죠. 그러니까 교만하지가 않는 것이죠. 우리는 뭐 조금만 있으면은 교만하잖아요. 그런 사람도 있잖아요. 막 세상을 막 다 가진 것처럼 자기가 최고인 것처럼 아주 우쭐대면서 목에 곧은 사람들. 천지를 창조하신 하나님을 모르면서 자기 어떤 물질이나 명예나 권력만 의지하면서 우쭐대는 사람들. 그게 다 가진 것처럼 참 한심하죠. 하나님 보실 때는 얼마나 어리석고 미련하게 보이겠어요. 가장 귀한 지식이 뭐예요? 하나님을 아는 지식이에요. 아무리 이 땅에서 박사학위를 받던 명예를 얻던 누가 되든 간이요. 지위를 가지던 하나님을 모르는 사람은 제일 무식한 사람이에요. 그렇죠. 내가 누군지를 모르는 거예요. 우리도 부모 자녀 간에 보면 자녀가 그래요. 내가 엄마가 나한테 어떻게 믿어? 내가 어떻게 알아? 그거 어떻게 하실 거예요? 얼마나 웃기겠어요. 자녀가 어떻게 알아요? 모르죠. 그러나 부모는 알아요? 몰라요? 내가 너를 낳은 것을 알아요? 몰라요? 안단 말이에요. 근데 자녀가 자라서는 혼자 자란 것처럼 막 잘난 척하고 부모를 경외하지 않고 자기 스스로 잘난 줄 알고. 하물며 우리 사람도 사람이 사람을 낳고 부모가 있어야 자녀가 있는 거예요. 자녀는 부모가 나를 낳는지 확인할 수는 없죠. 그러나 알 수는 있잖아요. 요즘에야 미리 초음파로 해서 그걸 알 수는 있지만은 예전에는 그런 걸 알 수도 없었잖아요. 그러니 여러분 보세요. 하나님이 우리를 만드셨다니까요. 하나님이 우리를 창조하셨고 거기다가 우리가 볼 수 없는 천국과 지옥에 대해서 가르쳐 주시면서 우리가 이 땅에 사는 인생이 끝이 아니라 바로 어떻게 끝이 아니라 죽음 이후에 다른 것이 있다는 것을 가르쳐 주시는 것이죠. 영원한 세계와 영원한 벌이 있다. 지옥과 천국이 있다는 거예요. 그러니 여러분 하나님을 알고 천국과 지옥을 아는 사람, 내가 이 땅에서 영원히 사는 것이 아니라 앞으로 영원한 날에 갈 것을 알고 그 말씀을 믿고 듣고 순종하는 사람이 가장 똑똑한 사람이에요. 우리도 인생에서 보면은 내게 유익이 되는 것은 잘 알고 있잖아요. 제가 며칠 전에 우리 친구 어머니가 돌아가셔서 장례식장에 갔다 왔는데요. 그 어머니가 이제 절을 다니시는 분이에요. 그 믿지 않는 분, 그 가족이고. 그래서 친구인데도 가서 뭐 이렇게 할 수 있는 게 없는 거예요. 뭐 이미 죽은 자들은 다 죽은 자들 위해서 하기 때문에. 그래서 하나님, 그래도 그 가정을 그 친구나 그 예수 그리스도를 영접할 수 있도록 또 기회를 또 주세요 하고 갔어요. 갔는데요. 어떤 한 여자분이 막 달려면서 친구가 이제 목사라고 하니까 목자라니까 아이고 막 그러면서 너무 반기는 거예요. 희한하다 이렇게 그랬는데 알고 봤더니 이 김해에 사시는데 믿음 가진 지 2년 되셨대요. 그 집안에서 처음 그 누나가 믿음을 가지신 거예요. 그러니까 친구가 목자라니까 얼마나 기쁘겠어요. 내 동생 구원 예수 그리스도 믿을 수 있도록 목사님 차량 봉사도 시켜주고요. 좀 이것저것 막 시켜주세요. 막 그러는 거예요. 자기는 알잖아요. 뭔가를 이렇게 막 해다는 거. 근데 그게 쉽습니까? 아무나 하는 게 아니에요. 이 성령, 이 봉사 하나님이라는 것이요. 뭐 쉽게 이렇게. 너무나 이제 그 2년 동안 기쁘고 즐거워 그러니까 우리 그 가족들이 얼마나 많아요. 좀 구원 받을 수 있도록 좀 잘 좀 해주세요. 하고 계속 부탁을 하는 거예요. 그리고 거기 이제 교회에서도 올라와서 또 이제 위로도 해주시고 그러는데 하나님 감사합니다. 참 아무것도 없을 줄 알았는데 하나님께서 그 씨를 남겨두셨구나. 다 그 불교고 다 믿지 않는 사람들인데 그 가운데 하나님 택한 사람이 또 있으시구나. 그래서 제가 혼자 또 그런 고민을 하고 갔었는데 하나님께서 다 그 벌써 이렇게 길을 열어주신 거예요. 여러분 그 가족 중에 또 친인척 중에 믿는 사람이 있다는 게 정말 행복한 거예요. 그 사람의 기도를 통해서 어떻게 변할 수가 있죠. 하나님께서 씨를 뿌려주신다는 거예요. 그래서 그곳에 또 친구들을 보면서 아 그렇구나. 예수 그리스도를 전하고 복음을 증거하는 삶이 얼마나 행복한가 볼 수 있었기 때문에 그런 제가 생각을 또 가졌어요. 여러분 예수 그리스도를 믿고 내가 신앙생활 할 수 있다는 게 너무 행복한 거예요. 여러분 너무 즐거워하시고 감사하시고 정말 여러분 지금 이렇게 보면은 교회 이렇게 나와서 앉아 계신 거 보면은 참 대단하신 거야. 정말 한 사람 한 명 한 명은 예수 그리스도를 전하고 그 복음을 증거해서 천국으로 좋은 길로 인도하는데 사람들은 관심이 없어요. 그러고 보니까 참 교회에 이렇게 나와서 지금 믿음 생활하시는 이 모든 분들이 참 대단하신 거예요. 하나님이 너무 사랑하시는 거예요. 하나님이 사랑하시지 않고 택하시지 않으면 절대로 예배를 못 드립니다. 정말로 구경도 못 하는 거예요. 평생에 그냥 나중에 그 예수 그리스도를 영접한 분이 그런 말을 해요. 아우 좀 더 일찍 좀 전해주지 전도하는 사람들 왜 이렇게 없었어요 그동안에.
나는 한 명도 나에게 예수를 전한 사람이 없었어요. 막 억울한 심정 막 토로하는 거예요. 막 억울해 하더라고요. 아니 그 많은 교회에서 왜 나에게 예수님을 전하는 사람이 단 한 명도 없었냐는 거예요. 그 내 이 젊은 인생 가운데 너무 한탄이 되는 거예요. 그냥. 그러면서 이제 그래도 다행이에요. 늦게라도 믿으셨으니까. 우리는 알잖아요. 정말 하고 내가 좀만 더 일찍 믿고 더 하나님 일을 하고 더 이 은혜를 하나님 좀 더 저를 믿게 해주시죠. 좀 일찍 좀 만나 주시죠. 좀 택해 주시죠. 그럼 내가 그 인생 가운데 너무 즐거웠을 거 아니에요. 그냥 세상에서 그냥 열심히 일하고 돈 벌고 내가 그게 단 줄 알았는데 이런 평안을 또 하나님 나라를 보게 해주고 걱정 근심 없게 해주시고 다 모든 게 하나님께서 인도해 주시는 걸 안다 그러니 내가 천국으로 또 인도해 주시는 하나님 그 은혜를 감사합니다. 우리 가족에 믿는 사람께 해주셔서 감사합니다. 하나님 아버지. 정말 여러분 세계 최고의 행복은 바로 믿음의 가정이에요. 그게 최고예요. 왜? 영원한 생명을 허락해 주신 하나님께서 그 나라로 인도해 주시기 때문에 아무나 그렇게 하지 않는다는 것이죠. 믿고 싶어도 못 믿는 사람들이 수두룩해요. 얘기하다 보면요 답답해요. 답답하더라고요. 그러니 여러분 보니까 너무 감사한 거예요. 정말 믿음으로 하나님께서 잘 택하시고 또 인도해 주셔서 얼마나 하나님께 감사한지 모릅니다. 그래서 내 영혼이 하나님을 송축하는 거예요. 하나님 감사합니다. 이래나 저래나 우리가 믿음 생활할 수 있도록 또 예수님을 만나게 해주시고 하나님을 경배할 수 있도록 이끌어 주셔서 감사합니다. 오늘 이 말씀이요 여호와께 영광을 돌리라는 거예요. 이 이스라엘 민족들이 들어야 되는데 듣지를 않는 거예요. 순종하지 않는 거예요. 귀를 기울여야 되는데 교만하지 말아야 되는데 너희를 하나님께서 높여주셨는데 탁월하게 해주셨는데 제사장 만민의 그 많은 나라의 제사장 나라로 세워주셨는데 이들이 글쎄 그 하나님을 버리고 그 허리띠가 어떻게 풀려져서 다른 데 묶여 있는 거예요. 사단 마귀에게 다른 우상들에게. 그러니 여러분 그 허리띠가 누구에게 묶여 있냐에 따라서 가치가 달라져요. 맞습니까? 그 허리띠도요 보세요. 예전에 어느 유니세프인가요? 그 CF 광고에서 보니까 한 사람이 거지 복장을 하고 길거리에서 막 방하고 있었어요. 그랬는데 사람들이 1시간이 지나도 2시간이 지나도 이 사람이 쓰러져 있는데 아무도 건들질 않는 거예요. 왜 그러세요? 쳐다도 안 보는 거예요. 근데 그 사람이요. 똑같은 사람이에요. 장군 옷을 입었어요. 아주 멋있는 장군 옷 있잖아요. 그리고 가다가 쓰러졌어요. 몇 초 만에. 5초도 안 돼서 사람들이 달려와요. 어디 왜 그러세요? 왜 그러세요? 하고 막 궁금해하고 막 추측하는 거예요. 똑같은 사람이에요. 무슨 말인지 이해되시나요? 아니 왜 똑같은 사람인데 복장이 그랬을 때는 아무도 돌보지 않고 복장이 깔끔하니까 그 사람은 왜 사람들이 볼까? 똑같은 사람인데. 여러분 하나님께 속한 사람은 그렇게 하나님께서 돌봐주신다는 거예요. 천군 천사들이 이끌어 주신다는 거예요. 내가 사면초가 되고 어려운 상황이 됐을 때 하나님 도와주세요 주여 부르짖기만 해도 하나님께서 천군 천사들을 보내서 모든 길을 열어주신다는 거예요. 왜? 내 백성이니까 내 자녀니까 하나님께서 끝까지 책임져 주신다는 거예요. 그런데 낡은 옷을 입은 사람들처럼요 하나님을 경외하지 않고 영광을 돌리지 않고 세상의 누더기를 잔뜩 입고 있는 사람들은 모든 어떤 상황이 됐을 때 어려움을 처했을 때 무엇을 하겠습니까? 그저 세상 탓, 원망, 불평 그러다가 가는 거예요. 천국에 있는지 지옥에 있는지도 모르고 그러다가 가는 거예요. 그래도 복음을 듣게 되면 얼마나 감사하겠습니까? 그래서 우리가 말씀을 통해서 우리가 교만하지 말고 즉 뭐예요? 하나님께 영광을 돌리지 않는 게 교만이라는 거예요. 나를 지으신 창조하신 나를 위해서 십자가에 죽으신 예수 그리스도를 믿음으로 나를 구원해 주신 그 하나님을 경배하지 않는 게 교만이라는 거예요. 할렐루야. 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. 교만이 다른 게 아니에요. 뭐 교만하다 거만하다 어떤 자기 의시되고 자랑 그런 것도 있지만 가장 큰 교만은 뭐냐? 하나님께 영광을 돌리지 않는 거예요. 나를 지으신 여호와 하나님을 송축하지 않는 거예요. 하나님께 속해 있지 않는 거예요. 다른 곳에 속해 있는 것이죠. 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리는 어디에 속해 되는지를 분명히 아시는 줄 믿습니다. 그러면서 하나님께서는요 이들에게 포도주 이야기를 하시는 거예요. 저들에게 이런 얘기를 해봐라. 너희 그 가죽 부대에 포도주가 가득 찰 것이다. 그렇게 말하면은 저들이 뭐라고 말할지 하나님께서 미리 말씀하셨어요.
우리가 그 포도주 찰 줄 모르겠냐? 안다 이러는 거예요. 교만하죠. 무슨 뜻인지도 몰라요. 악한 거는 잘 알아요. 분별은 잘해요. 보세요. 세상적인 것은 자기들이 좋고 즐기고 이런 거는 금방 파악해요. 분별을 잘한다는 것이죠. 날이 흐리면 비가 온다는 거 알아요. 그런데 내 영적인 것이 하나님을 경외하는지 하나님께 속해 있는지를 분별을 못한다는 거예요. 너희 악한 자들이, 그 악한 백성들, 이스라엘 민족들이 잠깐 선한 일을 할 수 있어. 그러나 그 심판은 면하지 못한다. 구스인이 그 피부를 변하지 못하겠느냐? 표범이 그 반점을 없애지 못하겠느냐? 할 수는 있다는 거예요. 그러나 그 심판은 반드시 임한다는 것입니다. 그러니 여러분, 우리가 어떻게 해요? 하나님 아버지, 교만하지 않게 해주시옵소서. 교만하지 않게 해주시옵소서. 내가 하나님을 경배할 수 있도록, 늘 하나님께 영광과 찬송과 존귀를 올려드릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 내 몸이 말을 듣지 않으면, 내 영혼육이 말을 듣지 않으면 말씀으로 아버지 가르쳐 주시고 성령님께서 이끌어 주셔서 반드시 하나님께 영광을 돌리는 자리에 앉게 하여 주시옵소서. 내가 세상 어디를 못 갈지라도 하나님 자리에 내가 꼭 앉아서 그 천국 소망을 갖고 살아갈 수 있도록, 천국 시민권자로 살아갈 수 있도록 믿음으로 살아가게 하여 주시옵소서. 주님 오실 그날까지 믿음으로 끝까지, 그리고 믿지 않는 자들에게 복음을 증거하게 해주시고 내 가족, 친인척, 친구 누구에게든 아버지 복음을 증거하게 하여 주시옵소서. 이렇게 여러분이 하나님께 어떻게 믿음으로 간구하시면서 사시라는 거예요. 우리가 살면은 100세 산다고 그러잖아요. 여러분 100세 살아도 건강하게 사셔야죠. 아멘. 정말로 건강하게, 기쁘게, 감사로, 정말 하나님의 그 도우심으로, 은혜로 기쁘게 사셔야 돼요. 아프게 100세까지 살면 뭐예요? 의미가 없잖아요. 그런 것처럼 우리가 썩은 배띠가 되지 않도록 정말 하나님께 딱 그 허리에 차여있는 거룩한 허리띠가 돼서 하나님 보시기에 허리띠에 딱 일당백으로 딱 허리띠가 진리의 띠를 띄어서 전신갑줄 입고 악한 사단마귀에 져가지고 맨날 그냥 끌려다니지 말고 정말 이김으로 강호 담대함으로 기쁘게 사시라는 거예요. 내 안에서 막 하나님 영광, 찬송, 기쁨, 감사, 기도, 이게 영광의 이 열매가 맺히셔야 돼요. 그게 없다. 그러면 이미 악한 사단 마귀에게 올무에 걸려 있는 거예요. 내가 어떤 상황에 따라서 기뻐하고 슬퍼하고 천만의 말씀이요. 여러분 성령이 임하고 내가 믿음으로 굳건하게 서 있으면, 진리의 띠를 띠고 있으면 그 어떤 상황도 나하고는 상관이 없어요. 할렐루야. 어떠한 것도 나를 넘어뜨리거나 자루나무로나 치우치지 못하게 합니다. 이미 진리의 띠, 예수 그리스도의 띠, 내가 그 포도나무에 붙어있는 가지처럼 단단하게 붙어있기 때문에, 하나님께서 나를 바라보고 계시기 때문에, 나를 지켜주시고 동행하시기 때문에 절대로 내가 두려워하거나 떨리거나 무서워하지 않는다는 거예요. 왜? 하나님께 우리가 붙어있기 때문에. 여러분 하나님께 붙어있기 때문에 하나님께서 은혜를 주시는 거예요. 그 영양분을 먹는 거예요. 우리에게 말씀을 통해서도 또 우리에게 깨닫게 해주시고 가르쳐 주십니다. 오늘 예레미야 선지자에게 말로 편하게 할 수 있는 것을 굳이 왜 그렇게 먼 거리를 갔다 오고 숨기고 왜 그 썩은 띠를 왜 보여주셨겠어요? 눈으로 직접 보여주시는 거예요. 하나님 마음이 지금 어떤지, 너희도 이 썩은 배띠를 보면 쓰겠느냐? 버린다는 거예요. 그런 건 분별하면서 왜 내가 너희를 버릴 거라는 것을 믿질 않느냐? 내가 경고하는데 왜 듣질 않느냐? 아멘. 분명히 하나님께서 내가 너희를 불쌍히 긍휼히 여기지 아끼지 아니하고 너희 교만한 것을 벌하리라고 분명히 말씀하셨어요. 그러니 여러분 하나님을 경배하시길 바랍니다. 여호와 하나님께 영광을 돌리시고 매일매일 기뻐하는 삶, 하나님을 알고 예수 그리스도 안에서 딱 붙어 있어서 늘 말씀을 묵상하고 말씀의 인도를 받으시고 하나님을 의지하시길 바랍니다. 사람을 의지하면 망하는 거예요. 절대로 사람을 의지하는 게 아니에요. 저나 여러분은 사람을 의지하는 사람들이 아니에요. 우리는 여호와 하나님을 의지하는 거룩한 천국 시민권자들이에요. 여러분 천국 시민권자인 것을 믿으시길 바랍니다. 우리는 세상 시민권도 있지만은 천국 시민권자들이에요. 근데 이런 것을 누가 알겠습니까? 정말 하나님 왜 저들에게는 숨기십니까? 왜 저 믿지 않는 자들은 왜 저럽니까? 왜 믿을 수가 없나요? 아무리 설명해주고 아무리 은혜로 또 해도 듣질 않는 거예요. 근데 오늘 말씀 보니까요, 하나님을 아는 이스라엘 백성들도 그랬어요. 그 모든 그 구약에 기록된 그 말씀을 다 아는 자들이에요. 모세를 아는 자들이에요. 그런데도 저들이
귀를 막아버렸어요. 듣질 않는 거예요. 그리고 하나님의 진노가 있어요, 없어요? 있지요. 그것을 썩은 배띠로 예레미야 선지자에게 보여주시고 이 모습을 왜 나에게 말씀하시는지를 가르쳐 주신다는 거예요. 바벨론의 심판을 받아서 이들이 포로로 끌려갑니다. 미리 선포했잖아요. 그러니까 예레미야를 또 잡아다가 감옥에 가두기도 하고 웅덩이에 또 던져놓기도 하죠. 어차피 하나님께서는 그들에게 경고를 했지만 다시 70년 동안 바벨론 포로 생활에서 건져주실 것이니까 너희들 끝까지 견뎌봐라, 견뎌라 그럽니다. 그러니까 하나님께서는 그 말씀대로 반드시 이루시는 하나님이에요. 할렐루야. 그래서 오늘 말씀에 어둠이 임하기 전에, 흑암이 임하기 전에, 아멘, 빛이 사라지기 전에 너희가 거기에 이 어둠에 걸려 넘어지기 전에 어떻게 빨리 하나님께 영광 돌리라는 거예요. 내 인생길이 지금 어둠의 길로, 멸망의 길로 가는 길에 그 임하기 전에 빨리 어떻게 깨달아서, 아멘, 말씀을 통해서 내 안에 빛이 임해서 하나님 감사합니다. 한 걸음만 내디뎠으면 낭떠러졌는데 죽을 뻔했는데 내가 이 넘어져서 세상을 바라고 끝까지 멸망의 길로 가지 않도록 빛으로 임해주시고 말씀으로 임해주시고 나에게 생명으로 주셨으니 아이고 하나님 감사합니다. 이런 마음이 들어야 되는 거예요. 아멘. 정말로 이거는 듣는 자는 복이에요. 분명히 들을 귀가 없어서 못 듣는 게 아니에요. 다 들어요. 듣는데 내 유익에 맞지 않을 때 하나님 말씀을 듣지 않고 자기 뜻대로 하는 사람들이 너무나 많기 때문에 오늘 말씀을 주신 거예요. 예레미야에게 주신 것처럼 우리는 어떻게 해요? 하나님께 영광을 무조건 돌려야 됩니다. 아멘. 하나님께 찬양하고 하나님께 나오고 예배드리는 삶을 살면 내 모든 인생길을 만사형통으로 하나님께 열어주신다는 거예요. 사람의 힘으로 할 수 없는 것을, 건강도 마찬가지죠. 하나님이 강건케 해주신다고 그랬어요. 주의 힘의 능력으로 하나님께서 역사하신다는 것입니다. 그러니 그 누구도 우리를 어떻게 해요? 해방할 수가 없다는 거예요. 그러니 여러분 오늘 말씀으로 우리가 꼭 기억하셔서 승리하시기를, 하나님께 영광을 돌리는 것이 무엇이다? 교만하지 않은 거예요. 교만과 거만은 하나님께 영광을 돌리지 않는 사람들이 가장 교만한 사람들이에요. 믿지 않는 사람들은 어쩔 수 없지만은 하나님을 아는 사람들이, 하나님의 은혜로 구원받은 사람들이 하나님을 멀리하고 하나님께 영광을 돌리지 않는다. 그러면은 썩은 띠와 같이 나중에 버려지게 된다. 멸망의 길로 가게 된다. 그들이 부르짖고 하나님께 간구할지라도 하나님께서 보지 않고 듣지 않는다는 거예요. 그들을 긍휼히 불쌍히 아끼지 아니하시고 버리신다는 것입니다. 정말 무서운 거예요. 아멘. 정말 무서운 거예요. 내가 하나님께 속해 있지 않다는 거 정말 무서운 거예요. 그래서 내가 하나님께 속해 있을 수 있도록, 예수 그리스도 안에 있을 수 있도록, 늘 말씀과 기도로 충만해질 수 있도록, 하나님의 사랑이 임할 수 있도록 늘 간구하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.